ओम शांति। आज साकार महावाक्य 18/6/2026 मधुर संतान माने अतीन्द्र सुखर अनुभव करने सर्वदा यही स्मृति रे रुह जे मु कहार संतान। जदि बाबा को भूलीजिव तेबे सुख हजिजिव। प्रश्न, बाबा को पाइबार स्थायी खुशी केउं पिलामानंकर रही थाए? उत्तर, जो पिला माने जनक सहित निजर सर्वसंबंध जोड़ी जो माने एकमात्र बाबा स्मृति रे ही रहिबार परिश्रम करुछंती, कौनसी देहधारी को मने पकाउ नाहंती, सेई मानकर ही स्थायी खुशी रही थाए। जदि कौनसी देहधारीर स्मृति आसुछि तेबे बहुत कांदिबाको पड़िबो। विश्वर मालिक होतिबा पिला माने केबे भी कांदिबे नाही। गीत बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। बाबा कहते मीठा मीठा संतान माने आमे बेहद पितांकर संतान अटु, एकथा केबे भूली जाओ नाही। जदि यही कथा भूलीगल तेबे निजको कांदिबाको पड़िबो। पुणी ही छी छी नर्क दुनिया को बुद्धि चलीजिव। बाबांकर स्मृति रहिबा द्वारा अतीन्द्र सुखर अनुभूति होई थाए। से सुख बाबा को भूली जिबा द्वारा हजिजिव। तेणु सदासर्वदा मने रहिबा उचित जे मो बाबांकर संतान अटे, नचेत निजको कांदिबाको पड़िबो। समस्ते भगवानकर संतान अटंती। समस्ते कहउछंती हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा कर, किंतु बाबांका द्वारा रक्षा केउं समय होई थाए एकथा काहाकू हेले भी जणा नाही। साधु संत आदि केही हेले जानी नाहंती जे बाबांका ठारो आमको मुक्ति जीवन मुक्ति केबे मिलिबो, काहेकि ना भगवान को ही अणु परमाणु भितरे थिबार कही देउछंती। एबे तुमे पिला माने बेहद्र पिता को जानीगलणी। से परम प्रिय पिता अटंती, तांका ठारू प्रिय वस्तु आउ किछि नाही। एपरि पिता को न जानिबा बहुत बड़ भूल। तेबे शिव जयंती काहेकि पालन करुछंती? से किए एकथा मध्य केही जानी नाहंती। बाबा कहउछंती तुमे केते निर्बोध होई जाइछ, माया रावण तुमको कौन करि देइछि। एबे तुमे पिला माने जानुछ एही भारत आमर जन्मभूमि अटे। मु प्रति 5000 वर्ष पर आसुछि। त्रिमूर्तिर सेमाने पुणी कहउछंती 40,000 वर्ष पर जेतेबेले ही कलिजुग शेष हेबो सेतेबेले आसिबे। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य देखाइछंती एवं त्रिमूर्ति मार्ग नाम मध्य रखिछंती, किंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को केही हेले जानी नाहंती। ब्रह्मा कौन करि जाइछंती, विष्णु एवं शंकर कौन करंती, केउंठी रहंती किछि भी जानी नाहंती। संपूर्ण घोर अंधकार मध्यरे अछंती। बाबा हेले रचयिता, तांकर एहा केते बड़ रचना अटे। एही नाटक केते विशाल अटे। एथिरे बहु संख्यारे मनुष्य माने अभिनय करुछंती। आजिठारु 5000 वर्ष पूर्वरु जेतेबेले सत्ययुग थिला, भारत रे जेतेबेले एही लक्ष्मीनारायणकर राज्य थिला, सेतेबेले अन्य कौनसी राज्य नथिला। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाए। राम सीता को मध्य भगवान राम भगवती सीता कही थांती। तेबे ही नारायण भगवान एवं लक्ष्मी भगवती केउठु आसिले? सेमाने एहिटारे ही राजत्व करी जाइछंती, किंतु सेमानंकर जीवन कहानी तो केही जणे हेले भी जानी नाहंती। केवल गायन करी चलीछंती हे भगवान दुख हर्ता सुख करता, किंतु एकथा काहार बुद्धि रे भी आसु नाही। से दुखहर्ता सुखकर्ता किपरि अटंती? से समस्त को केउं प्रकार सुख देइछंती, आउ केबे समस्तंकर दुख हरण कले किछि जानी नाहंती। तुमे पिला माने एबे एठारे राजयोग शिक्षा करुछ भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण हेबा पई। एकथा मध्य जानिछ जे भगवती सीता भगवान राम मध्य हेबे। सत्ययुगरे 8 जन्म शेष करी पुणी राम सीतांक राज्य रे आसिबे। 21 जन्म पाई विशाल राजत्व तुमे माने एही ठारे ही स्थापन करुछ। तुमे माने भगवती भगवान स्वर्गर मालिक हेउछ। स्वर्ग कौनसी आकाश रे नाही, एकथा मध्य काहाको जणा नाही। एकदम तुच्छ बुद्धि होई जाइछंती। कहउछंती आमको स्वर्गवासी अमुक हेले, किंतु किछि भी बुझु नाहंती। अच्छा केते जण कण तेबे कण ख्रिस्टियान बौद्धी समस्ते सत्ययुग को जिबे? सेमाने परवर्ती समय आसी निजर धर्म स्थापन करि थांती। तेणु सेमाने पुणी स्वर्ग रे किपरि आसी पारिबे? स्वर्ग काहाको कहा जाए एकथा मध्य सेमानकु जणा नाही। सन्यासी माने कही थांती ज्योति ज्योति रे मिसी गला, आउ केही पुणी कही थांती निर्वाण धाम को गला।
ନିର୍ବାଣ ତ ଏକ ଲୋକ ଅଟେ ନା, ତାହା ତ ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ ତେବେ ତ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବା ଖେଳ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 2,500 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବାକି 2,500 ବର୍ଷର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। 5,000 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାରତ ଏକଦମ ବିକାରରେ ଜଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ପୁରାପୁରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭାରତ କେତେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁକିଛି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସୁନାର ମହଲ ଆଦି ସବୁକିଛି ଥିଲା ନା। ଯଦି ଦ୍ୱାପରରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ହୀରାନୀଳା ଆଦି ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ନଥିବ? ତେବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ମରଣ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି। ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା, ତେବେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ବାଲାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ମାୟା ତୁମକୁ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅମରନାଥ ଅମରପୁରୀରେ କେବଳ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ଅନେକ ଥିବେ। ଯେ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଇ ଯଦି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରହିବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ କରିବେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାଦାଙ୍କର ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟେ। ବାବା କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ୟାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ ତ ନିରାକାର, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାସ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଆସିପାରିବେ? ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ମାୟା ଏକଦମ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେବ। ଯେପରି ଲାଜକୁଳି ଲତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ବଚପନ କେ ଦିନ ଭୁଲା नहीं ଦେନା। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ ବିଷୟ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ୟାଙ୍କର ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହଦ୍ର ପିତା ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ଲୌକିକ କନ୍ୟା ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଲୌକିକ ପିତା ହେବା ସହିତ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କର ତ କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ନା ଲୌକିକ, ନା ଅଲୌକିକ, ନା ପାରଲୌକିକ। କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। କେହି 50 ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ବହୁତ ମେହନତର କଥା। କେହି 1% ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି 2%, ଆଉ କେହି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ 0.5% ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ମୁଁ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ। ଏହି ହଠଯୋଗ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ପୁନର୍ବାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ? ନା, ବହୁତ ଲୋକ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏକଥା କ'ଣ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ହେଲା ଅଳ୍ପକାଳର ସିଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ସେସବୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କଲ। ଯଦି 84 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କିତାବ ବାହାର କରିବା, ତେବେ 12 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଏଭଳି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ବତାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ, ପୁଣି ଦେବତା ବଂଶୀ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଏବେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବ। ପାପ ସବୁ କଟିଯିବ। ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କଥାରେ ଅଛି, ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ରାମଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଛୋଟ ପରିବାର ଥିଲା। ଏବେ ରାବଣର କେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମ।
ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ଅବିନାଶୀ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ? ବାବା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଲାଜ କୋଳି ଲତା ଭଳି ହେବାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲି ଝାଉଁଳି ଯିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତର ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ମାୟାବୀ ସଙ୍ଗଦୋଷଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସର୍ବଦା ରହୁଛି ଯେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ସଙ୍ଗ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ବରଦାନୀ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କର। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖ, ନିଜର ସତ୍ୱଗୁଣୀ ପାଠରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବ, ତେବେ ତମୋଗୁଣୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କର୍ମରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଉପରେ ବସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେପରି କାହାର କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ନେଚର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନେଚର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ନେଚର ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ନେଚର ଏତେ ସରଳ ହେଉ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଇଏ ସହଜ ଯୋଗୀ, ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, କିପରି ଯୋଗ ଲଗାଇବି, ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।